உமிழ் சிரிப்பும் பனித இனித்தமுடைய எடுத்த பொற்பாதம் காணப்பெற்ற மனித பிறவியோ இம்மாநிலத்தே மாதே மலய ಧ್ವಜ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಂಜಯತೆ ಮಾತಂಗವದನ ಗುಹ ಮಾದೇ ಮಲಯ ಧ್ವಜ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಂಜಯತೆ ಮಾತಂಗವದನ ಗುಹ ಮಾದೇ ಮಲಯ ಧ್ವಜ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಂಜಯತೆ குக்கடதக தாங்கடதக தரிக்கடதக தான் தி தக்கட ஜம் தட்டி தி தக்க நக்க ஜம் தட்டி தண்ண தக்க நக்க ஜம் தட்டி தண்ண ஜன்னு திம்மி கிட்ட தட்டி கிட்ட தக்க தக்க தி தக்க நக்க ஜம் தட்டி தி தக்க நக்க ஜம் தட்டி தண்ண தக்க நக்க ஜம் தட்டி தண்ண ஜன்னு திம்மி கிட்ட தட்டி கிட்ட தக்க தி தக்க நக்க ஜம் தட்டி தக்க நக்க ஜம் தட்டி தண்ண தட்டி கிட்ட தக்க தக்க தி தக்க நக்க ஜம் தட்டி தி தக்க நக்க ஜம் தட்டி தண்ண தக்க நக்க ஜம் தட்டி தண்ண ஜன்னு திமி கிட்ட தட்டி கிட்ட தக்க தட்டி தக்க நக்க ஜம் தரி நக்க ஜம் தரி தண்ண தக்க நக்க ஜம் தரி ஜன்னு திமி கிட்ட தரி கிட்ட தக்க தக்க தி தக்க நக்க ஜம் தரி தி தக்க நக்க ஜம் தரி தண்ண தக்க நக்க ஜம் தரி தண்ண ஜன்னு திமி கிட்ட தரி கிட்ட தக்க தி தக்க நக்க ஜம் தரி தக்க நக்க ஜம் தரி தன தக்க நக்க ஜம் தரி தன ஜம் திமி கிட்ட தரி கிட்ட தக்க தக்க தி தக்க நக்க ஜம் தரி தி தக்க நக்க ஜம் தரி தன தக்க நக்க ஜம் தரி தன ஜம் திமி கிட்ட தரி கிட்ட தக்க தி தக்க நக்க ஜம் தக்க நக்க ஜம் தட்டி கிட்ட தட்டி கிட்ட தட்டி கிட்ட கிட்ட தக்க தக்க தி தக்க நக்க ஜம் தக்க நக்க ஜம் தட்டி தட்டி கிட்ட தட்டி கிட்ட கிட்ட தக்க தி தக்க நக்க ஜம் jum ta takka nakka jum jum ta takka nakka jum jum ta takka dik takka nakka jum jum ta takka nakka jum
தக தத்த தின் தக்க தத்தின் தக்க தக்க தின் தக்க தக தத்த தின் தக்க தள்ளம் புத்தக்க தத்தி கிண்ணத்தும் திருக்குட ஜம் தஜம் தக்கும் தத்தித்த தக்குதரி முக்கும் தத்தித்தை முக்குதரி தத்தி தத்தடி தத்தன ஜன்னு தஜ்ஜனு தத்திமி ததி கிண்ணத்தும் திருக்குட ஜம் தஜம் தக்கும் தத்தித்த தக்குதரி முக்கும் தத்தித்தை முக்குதரி தத்தி தத்தடி தத்தன ஜன்னு தஜ்ஜனு தத்திமி ததி கிண்ணத்தும் ஜம் தஜம் தக்கும் தத்தி குக்கும் தத்தி தக்கி தக்க ஜம் ஜம் தஜம் தக்கும் தத்தி குக்கும் தத்தி தக்கி தக்க திருக்குட தஜம் திருக்குட திருக்குட தஜம் திருக்குட 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 தஜம் தஜம் ததின் கிட்டதும் தஜம் ததின் கிட்டதும் ததின் கிட்டதும் தத்தி தஜம் ததின் கிட்டதும் ததின் கிட்டதும் ததின் தருகிறதும் ஆதே மலையே ಧ್ವಜ ಪಾಂಡ್ಯ ಸದತಿ வாதங்க வதன குணமாலை
पाण्ड्य सजते दादा सकल कला निपुण चतुर दादा विविध मद समय समरस दादा सुलभ हृदय मधुर वचन दादा सरस रुचिरधर स्वर लय गीत सुगत निज भाव रसिक वरदान मणिशूरनाथ राय श्री कृष्ण राजेन्द्र राजाय सरामुनि मणिदेवी केश मरुहरि सदय माने मलय ध्वज पाण्ड्य सजते मातङ्ग वदन भूगमाते मलय ध्वज पाण्ड्य सजते मातङ्ग वदन भूगमाते श्यामे सकल भुवन सार्वभौमे अम्ब श्यामे सकल भुवन सार्वभौमे शशिमण्डल मध्यगे श्यामे सकल भुवन सार्वभौमे शशिमण्डल मध्यगे श्यामे सकल भुवन सार्वभौमे ಕುತಕತಿ ಕುತಕತಿ ಕಿಟ ತುಂ ತಿತ್ತರಿತ್ತ ಜಣು ತಕ ಜಣು ತ ತಜಂ ತಜಂ ದಿತ್ತರಿತ್ತ ಜಣು ತಕ ಜಣು ತ ತಜಂ ತಜಂ ತರಿತ್ತ ಜಣು ತಕ ಜಣು ತ ತಜಂ ತಜಂ ಕೃತಕ ತರಿತ ಕೃತಕ ತರಿತ ಕೃತಕ ತರಿತ ತಿತ್ತರಿತ್ತ ಜಣು ತಕ ಜಣು ತ ತಜಂ ತಜಂ ದಿತ್ತರಿತ್ತ ಜಣು ತಕ ಜಣು ತ ತಜಂ ತಜಂ ತರಿತ್ತ ಜಣು ತಕ ಜಣು ತ ತಜಂ ತಜಂ ಕೃತಕ ತರಿತ ಕೃತಕ ತರಿತ ಕೃತಕ ತರಿತ ತಿತ್ತರಿತ್ತ ಜಣು ತಕ ಜಣು ತ ತಜಂ ತಜಂ ದಿತ್ತರಿತ್ತ ಜಣು ತಕ ಜಣು ತ ತಜಂ ತಜಂ ತರಿತ್ತ ಜಣು ತಕ ಜಣು ತ ತಜಂ ತಜಂ ಕೃತಕ ತರಿತ ಕೃತಕ ತರಿತ ಕೃತಕ ತರಿತ श्यामे सकल भुवन सार्वभौमे शशिमण्डल मध्यगे 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 श्यामे सकल भुवन सार्वभौमे
ಭುವನ ಸಾರ್ವಭೌಮೆ ಶಶಿಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಮೆ ಸಕಲ ಭುವನ ಸಾರ್ವಭೌಮೆ ಶಶಿಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಮೆ ಶಶಿಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಮೆ ಸಕಲ ಭುವನ ಸಾರ್ವಭೌಮೆ ಶಶಿಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಮೆ ಸಕಲ ಭುವನ ಸಾರ್ವಭೌಮೆ ನೀರದ ನೀರದ ಪಮ ಪಾಪ ನೀರ ಪಮ ಪಮ ನೀರ ಮಾಸ ನೀರ ಪಮ ನೀರ ನೀರದ ನೀರದ ಪಮ ಪಪ್ಪ ನೀರ ಪಮ ಪಮ ನೀರ ಮಾಸ ನೀರ ಪಮ ನೀರ ಶಮೆ ಸಕಲ ಭುವನ ಸಾರ್ವಭೌಮೆ ಶಶಿಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಗೆ ಶಮೆ ಸಕಲ ಭುವನ ಸಾರ್ವಭೌಮೆ ಶಶಿಮಂಡಲ ಶ್ಯಾಮೆ ಸಕಲ ಭುವನ ಸಾರ್ವಭೌಮೆ ಶಶಿಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಗೆ ಶ್ಯಾಮೆ ಸಕಲ ಸಾರ್ವಭೌಮೆ ಶಶಿಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಗೆ ಶ್ಯಾಮೆ ಸಕಲ ಭುವನ ಸಾರ್ವಭೌಮೆ ಸಾ ಸಾ ಸನಿ ಧನಿ ಸನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ಮ ಪ ಮ ಮ ಮ ಸ ಮ ಗ ಮ ಪ ಸನಿ ಧನಿ ಸಾ ಸಾ ಸನಿ ಧನಿ ಸನಿ ದ ಪ ಮ ಪ ಮ ಮ ಮ ಸ ಮ ಗ ಮ ಪ ಸನಿ ಧನಿ ನಿ ಧನಿ ಪ ಧನಿ ಮ ಪ ಧನಿ ದ ಮ ಪ ಧನಿ ಸ ಮ ಗ ಮ ಪ ಧನಿ ಸ ಮ ಧನಿ ಸ ಧನಿ ದ ಪ ದ ಶಮೆ ಸಕಲ ಭುವನ ಸಾರ್ವಭೌಮೆ ಶಶಿಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಗೆ ಶಮೆ ಸಕಲ ಭುವನ ಸಾರ್ವಭೌಮೆ ಶಶಿಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಗೆ ಶಮೆ ಶಶಿಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಗೆ ಶಮೆ ಸಕಲ ಭುವನ ಸಾರ್ವಭೌಮೆ 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 ನೀ ಮಗ ಮದ ನೀ ಸ ಮನಿ ದ ಮ ಸ ನೀ ಮನಿ ದ ನೀ ಮಗ ಮದ ನೀ ಸ ಮನಿ ದ ಮ ಸ ದ ಮನಿ ದ ನೀ ಮಗ ಮದ ನೀ ಸ ಮನಿ ದ ಮ ಸ ನೀ ಮನಿ ದ ಸ ಗ ರಿ ದ ನಿ ರಿ ಸ ದ ನಿ ಪ ದ ಸ ಮ ಗ ಮನಿ ದ ನಿ ದ ಮಗ ಶಮೆ ಸಕಲ ಭುವನ ಸಾರ್ವಭೌಮೆ ಶಶಿಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಗೆ 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 ಶಮೆ ಸಕಲ ಭುವನ
മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം. എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ? കുറേ പേരുണ്ടോ? അപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ എനിക്ക് നല്ല പനി ചുമയൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് ജൈത്രയാത്ര ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ശബ്ദത്തിനൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. കളിയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താതിരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇല്ലേ, പോരെ പോരെ. ഈ കൈയടി എനിക്ക് കുറേ നേരം കളിക്കണ്ട. അടുത്ത ഐറ്റം ദ്വിജാവന്തി രാഗത്തിലാണ്. രാഗത്തിൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പരിചയക്കുറവ് തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷേ പാട്ട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തിഗാനമാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണിത്. ഒരു നേരമെങ്കിലും കാണാതെ വയ്യൻ്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ നിൻ ദിവ്യരൂപം, ഒരു മാത്രയെങ്കിലും കേൾക്കാതെ വയ്യ നിൻ മുരളി തുളുമ്പുന്ന ഗാനാലാപം. ഇതിൻ്റെ വരികളൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും നാവിൻ്റെ തുമ്പത്തുള്ള പാട്ടാണല്ലേ, മലയാളമാണ്, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഈ ഐറ്റം ചെയ്യട്ടെ? ഓക്കെ. ഒരു നേരമെങ്കിലും
ഒരു മാത്രയെങ്കിലും കേൾക്കാതെ വയ്യനിൻ മുരളി പൊഴിക്കുന്ന ഗാനാലാപം മുരളി പൊഴിക്കുന്ന ഗാനാലാപം ഒരു നേരമെങ്കിലും കാണാതെ വയ്യൻ്റെ ഗുരുവായൂരപ്പാനിൻ ദിവ്യരൂപം. ഹരിനാമ കീർത്തനം ഉണരും പുലരിയിൽ തിരുവാക ചാർത്തു ഞാൻ ഓർത്തുപോകും. ഹരിനാമ കീർത്തനം ഉണരും പുലരിയിൽ തിരുവാക ചാർത്തു ഞാൻ ഓർത്തുപോകും. ഹരിനാമ കീർത്തനം ഉണരും പുലരിയിൽ തിരുവാക ചാർത്തു ഞാൻ ഓർത്തുപോകും. ഒരു പിലിയെങ്ങാനും കാണുമ്പോൾ വിടുതേ, ഒരു പിലിയെങ്ങാനും കാണുമ്പോൾ വിടുതേ, തിരുമുടി കണ്ണിൽ
അടുത്തതായിട്ട് രാമനാടകത്തിലെ അരുണാചല കവിരായരുടെ വരികളാണ്. ഇത് ഹനുമാനും രാവണനും തമ്മിലുള്ള സംവാദമാണ്. അപ്പോൾ ഹനുമാനെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം കൊണ്ട് ബന്ധിതനാക്കി രാവണൻ തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നോക്കാണ്ട് പറയുന്നു അല്ലേ, ഇവരെയും മാത്രം. അപ്പോൾ ഹനുമാനെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കി രാവണൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ രാവണൻ ചോദിക്കും, ഹൂ ആർ യു മങ്കി? ആരാടാ നീ കൊരങ്ങ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പം രാവണൻ ഒരു ഡാ വിളിച്ചപ്പോൾ ഹനുമാൻ ഉണ്ടല്ലോ 5 ഡാ തിരിച്ചു വിളിച്ചു. എന്താ പറഞ്ഞേ? രാമസാമി ദൂതൻ നാനടാ അടടാ രാവണ നാനടാ എൻ പേർ ഹനുമാനടാ. എത്ര ഡായ ഹനുമാൻ തിരിച്ചു വിളിച്ചത് അല്ലേ? നല്ല ചൂടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? എനിക്കും. സ്റ്റേജിൽ മോണിറ്റർ വെച്ച സ്ഥലത്ത് എനിക്കൊരു ഫാൻ വെച്ച് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ കൊതിച്ചു പോകുന്നു. ഇവിടെ അടുത്താണോന്നറിയില്ല, ചിറക്കട അമ്പലത്തിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു. ആ അമ്പലത്തിലും ഫാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്റ്റേജിൽ. അപ്പോൾ അവരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞു, സ്റ്റേജിൽ ഒരു ഫാൻ വെച്ച് തന്നാൽ എനിക്ക് സൗകര്യമായിരുന്നു. കാരണം ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഇനി അങ്ങോട്ട് ചൂടാണല്ലോ. പക്ഷേ ചിറക്കട അമ്പലത്തിലെ പ്രോഗ്രാം ഗംഭീരമായിരുന്നു അല്ലേ എന്ന് ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഫാനിൻ്റെ കാര്യം അദ്ദേഹവും കേട്ടില്ല. അപ്പം എന്തായാലും അടുത്ത പരിപാടി ഫാൻ ഉണ്ടാവും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കഥയുടെ ബാക്കി പറയാം. ഫാൻ മേടിച്ചേരാന്നോ? ശരിയാക്കി കൊടുക്കാമെന്നല്ലേ? കഴിയട്ടെ പരിപാടി. അപ്പം അങ്ങനെ രാവണൻ്റെ അടുത്ത് പറയും, രാമസാമി ദൂതൻ നാനട അടട രാവണ നാനട എൻ പേർ ഹനുമാനട. എന്നിട്ട് പറയും, എന്താ കാര്യം? മാമലർ തലൈവാസനും എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഹ്മാവ്, ഋഷികേശനും ശിവൻ, മാമലർ തലൈവാസനും കൈലാസനും ശിവൻ, ഋഷികേശനും വിഷ്ണു, ഇവരെല്ലാവരുടെ അടുത്ത് നീ വാശി പിടിച്ച് ശാഠ്യം പിടിച്ച്. രാവണൻ എങ്ങനെയാ വരങ്ങളൊക്കെ നേടിയത്? രാവണൻ അരഗൻസോട് കൂടിയിട്ടാണ്, ധാർഷ്ട്യത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ്, എനിക്ക് വേണം, തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചത്തുകളയും, അത്ര അരഗൻസോട് കൂടിയിട്ടാണ് നീ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ അടുത്തുനിന്നും വിഷ്ണുവിൻ്റെ അടുത്തുനിന്നും മഹേശ്വരൻ്റെ അടുത്തുനിന്നും ഒക്കെ വരങ്ങൾ നേടിയത്. പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ ഐ എം ദ ഗ്രാൻഡ് സൺ ഓഫ് ബ്രഹ്മ. ഞാൻ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ അംശത്തിലുള്ള ആളാണ്. ഈ 3 പേരുടെയും അംശം ചേർന്നവനാണ് ഈ ഹനുമാൻ. എനിക്ക് വന്ന് ഐ എം നോട്ട് സംബഡി ഹു ഹാസ് കം ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്. ഞാൻ പുറമ്പേ നിன்று വന്ന ഞാനല്ലടാ. ഐ എം നോട്ട് സംബഡി, പുറത്തുനിന്ന് വന്നൊരാളല്ല ഞാൻ. ഐ എം ജസ്റ്റ് വൺ വിത്ത് ഓൾ ദീസ് ത്രിമൂർത്തീസ് എന്ന്. ഈ ത്രിമൂർത്തികളുടെ എല്ലാം അംശം ചേർന്നതാണ് ഞാനെന്ന് ആര് പറയും? ഹനുമാൻ പറയും. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കും, ഗീതം തെരിന്തും വേദം തെരിന്തും പാതകങ്ങളെ സൂഴ്ഹിറായി. നിനക്ക് വൈണികനാണ് രാവണൻ, വലിയ വീണ വിദ്വാനാണ്, വൈണികനാണ് നീ, അത്ര സംഗീതജ്ഞാനിയാണ്, വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചവനാണ്. പക്ഷെ എന്താ കാര്യം? നീ പോകുന്ന പാതയോ ഇറ്റ്സ് ദ പാത്ത് ഓഫ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ. നാശത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെയാണ് രാവണ നീ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താ കാര്യം? മാതർ മോഹത്താലേ തുവണ്ട് താഴാതെ വരെ താഴ്കിറായി. നിനക്ക് സ്ത്രീകളോടുള്ള ഭ്രമം, ലസ്റ്റ്, നിന്റെ കാമം, അത് കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ എത്രത്തോളം താഴാമോ അതിന് ചിന്തകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് നീ താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിന്റെ തരക്കാരിയല്ല സീത, അവിടെ ആദിമൂർത്തിയാണ് രാമൻ. രാമൻ തിട്ടങ്ങൾ, അതായത് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി പ്ലാനൊക്കെ ഇട്ടാണ് രാമൻ വന്നത്. രാമൻ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ് എന്നെ വിട്ടതല്ല. ഞാൻ സീതയെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. രാമൻ അരക്കരൈ മണ്ട്, എല്ലാ അസുരന്മാരെയും അഴിക്കാൻ, നശിപ്പിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് നിനക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരേ ഒരു അവസരം. ഇപ്പോൾ നീ സീതയെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. നിന്റെ രാജ്യം, നിന്റെ പ്രജകൾ, നിന്റെ കുടുംബം എല്ലാവരെയും സുഖമായി ഇരിക്കാൻ നീ ഒരു വഴിയൊരുക്കുക. ദിസ് ഇസ് ദ ടൈം.
സീതയെ വിട്ടു പിഴയടാ, ലീവ് സീത, സീതയെ വിട്ടിട്ട് പിഴയടാ, ജീവിച്ചു പോടാ രാവണ എന്ന് ഹനുമാൻ പറയാം. എന്നിട്ട് ഹനുമാനെ കളിയാക്കി രാവണനെ കളിയാക്കി ഹനുമാൻ പറയും, 10 തലയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക, എന്നെ നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹനുമാൻ മെല്ലെ വാലെടുക്കും. വാലെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഹനുമാന് മനസ്സിലാവുന്നത് വാലിൻ്റെ അറ്റത്ത് എന്താ എന്താ തീയ ആര് കൊളുത്തി? രാവണൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഹനുമാന്റെ വാലിൻ്റെ അറ്റത്ത് തീ കൊളുത്തി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഹനുമാൻ നോക്കും, ലങ്ക മുഴുവൻ ദഹിപ്പിച്ച് കളയാം എന്ന പ്ലാനിൽ ഹനുമാൻ ആ വാലുകൊണ്ട് ലങ്ക മുഴുവൻ ദഹിപ്പിച്ച് കളയുന്നതാണ് ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. രാഗം ബഹുതാരം. மாமலத்தலை வாசனும் கைலாசனும் ரிஷிகேசனும் மறைந்தின்று வந்த நாளல்லடா, புறம்பே நின்று வந்த நாளல்லடா. மாமலத்தலை வாசனும் கைலாசனும் ரிஷிகேசனும் மறைந்து நின்று வந்த நாளல்லடா, புறம்பே நின்று வந்த நாளல்லடா. அடடா ராவணா ராமசாமி தூதன் நானடா, அடடா ராவணா நானடா என் பேர் ஹனுமானடா, ராமசாமி தூதன் நானடா. கொடுத்த வரமும் தனமும் கனகமும் மீனிலே ஏன் போகிறாய்? குடி கும்பாலை வரமும் தனமும் கனகமும் வீணிலே ஏன் போகிறான்? குடிகும் பாலை ஐயோ அவர் வீதிக்குள்ளே வாழ்கிறான். துடிக்குடன் வர ஸ்ரீதனங்களே தொடர்ந்து வெளியேற்கிறான். தடைபடாமல் என்னையன் கால் மீது சரண் என்றால் பிழைப்பாயே நீக்கோ. அடக்கவும் தரமல்லடா, அடக்கவும் தரமல்லடா, அடக்கவும் தரமல்லடா. சீதை அவனிடம் விட வந்தான் எழுநாதே ராமசாமி தூதன் நானடா, அடடா ராவணா நானடா என் பேர் ஹனுமானடா,
கெடுமதி கண்ணுக்கு தோன்றாமல் படுநரகத்தில் மூழ்கிறார். கெடுமதி கண்ணுக்கு தோன்றாமல் படுநரகத்தில் மூழ்கிறார். மாதர் மோகத்தாலே துவழ்ந்து தாழாதவரை தாழ்கிறார். மாதர் மோகத்தாலே துவழ்ந்து தாழாதவரை தாழ்கிறார். மயங்கமோ கைக்குள் விளக்கை பிடித்து கிணற்றிலே எறிகிறார். ஆதிமூர்த்திதானே உத்தண்டமாக வந்தான். அரகரை விழுந்த சீதையை விட்டு பிழையடா, சீதையை விட்டு பிழையடா, சீதையை விட்டு பிழையடா. கண்ட சேதிய சொன்னேன் வீர கோதண்ட ராமசாமி தூதன் நானடா. அடடா தாவணா நானடா என் பேர் அனுமானடா. ராமசாமி தூதன் நானடா.
ഒരുപാട് പേരെന്നെ അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് കാണാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല, അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാനും പറ്റുന്നില്ല. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ, സ്നേഹമില്ലായിട്ടല്ല, ഇത്രയും ആൾക്കാരുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അടുത്തത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള, ശിവനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പദമാണ്. മുത്തു താണ്ഡവർ അദ്ദേഹം എഴുതിയ വരികളാണ്, രൂപക താളത്തിലാണ്. തെരുവിൽ വാരാനോ എന്നെ ഷട്ര് തിരുമ്പി പാറാനോ. അപ്പോൾ നായിക മൈലാഞ്ചിയൊക്കെ ഇറുത്ത് അരച്ച് 2 കൈകളിലും മൈലാഞ്ചി ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനോട്, ശിവനോടുള്ള, ചിദംബരനാഥനോട് ഉള്ള അതിയായ ഭക്തിയും പ്രണയവും നായികയ്ക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ നായിക ഇങ്ങനെ മൈലാഞ്ചിയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയും, ഈ മൈലാഞ്ചി നന്നായിട്ട് ചുവക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എൻ്റേതാവും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രൊസഷൻ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭഗവാൻ എഴുന്നള്ളിപ്പ് വരുന്നത് പോലെ ചിദംബരത്തു നിന്ന് ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ എഴുന്നള്ളിച്ച് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ എന്താ, കൊട്ടും കുഴലും വാദ്യവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ ശബ്ദം നായിക കേൾക്കും. കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഓടി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ഒരുങ്ങി സുന്ദരിയാവും. ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ഭംഗിയുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ കണ്ണാടി നോക്കി നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിട്ട് അവിടെ പോയി നിന്ന് നോക്കും. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പോകുന്നത് നായികയുടെ വീടിൻ്റെ തെരുവിൽ കൂടിയിട്ടല്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ തെരുവിലൂടെ, തെരുവിൽ വാരാണോ, എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള തെരുവിലൂടെ വരുമോ, സെട്ര് എന്നെ തിരുമ്പി പാർപ്പാനോ, 1 സെക്കൻഡ് എന്നെ ഒന്നിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ലേ അദ്ദേഹം എന്നവള് ആലോചിക്കുക. എന്നിട്ടോ, ഒരു വിളിയോട് തിരുപ്പുറത്തെയും ഉടൻ എരിസെയ്ത നടനരാജൻ. ഒരു വിളിയോട്, ഭയങ്കര ഘോരമായിട്ടുള്ള ശബ്ദത്തോടു കൂടി തിരുപ്പുറത്തെയും 3 ലോകത്തെയും ഭസ്മമാക്കി കളഞ്ഞ ആ നടനരാജനായ ഭഗവാൻ തെരുവിൽ വാരാനോ എന്നെ സറ്റ് തിരുമ്പി പാർപ്പാനോ, ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കൂ എൻ്റെ തെരുവിൽ വരുമ്പോൾ. അത് അനുപല്ലവി. അടുത്ത ചരണത്തില്, വാസൽ മുന്നിലാനോ എനക്കൊരു വാസകം സൊൽവാനോ, എൻ്റെ വീടിൻ്റെ വാതിലിന് മുന്നിൽ വരുമോ, എന്നോടൊരു വാക്ക് സംസാരിക്കോ. അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നായിക വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ കോലം ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വന്ന് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് അവൾക്ക് തോന്നും. കോലത്തിൻ്റെ പൊടിയും കോലത്തിൻ്റെ പാത്രമൊക്കെ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുകിപ്പോയി. അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് ഭഗവാനെ കണ്ട സന്തോഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആരാധനയോടുകൂടി നോക്കി നിൽക്കും നായിക. നേസമായി പുല്ലേനോ കഴൈ വൈത്ത രാസനെ വെല്ലേനോ, നേസമായി പുല്ലേനോ, അങ്ങനെ എന്നെ കാണുമ്പോൾ സ്നേഹത്തോടെ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കോ. പിന്നെയോ, കഴൈ വൈത്ത രാസനെ വെല്ലേനോ, അങ്ങനെ വേല് പിടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ തൃശൂലം പിടിച്ച ആ രാജനെ എനിക്ക് സ്വന്താക്കാൻ പറ്റുമോ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പലരും മോഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് നായികയെ മോഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെയോ, ദേശികൻ അമ്പലവാണൻ നടമ്പുരി ദേവാദിദേവൻ ചിദംബരനാഥൻ, അതായത് ചിദംബരനാഥനായ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെയോ, പോതു പൊഴുതില്ലയേ എനക്കൊരു ദൂത് സൊൽവാറില്ലയേ, പോതു പൊഴുവതില്ലയേന്ന്, സമയം പോകുന്നതേ ഇല്ല. അദ്ദേഹത്തിനെ കാത്തിരുന്നിട്ട് എനിക്ക് സമയം പോകുന്നതേ ഇല്ല. എനിക്കൊരു ദൂത് സൊല്ലുறதுக்கு യാരുമേ ഇല്ല. ഞാൻ പോയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്നൊന്ന് പറയാൻ, ഒരു ദൂത് പോവാൻ എനിക്ക് ആരും ഇല്ലല്ലോ. ഒരു സഖിയുണ്ടോ, പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. ഒരു പക്ഷി വന്നു, എന്നാൽ പക്ഷിയോട് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ച് പിടിക്കുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ പാട്ടിന് പറന്നുപോയി. അപ്പോൾ ഒരു മാനിനെ കണ്ടു, കുറച്ച് പുല്ലൊക്കെ കൊടുത്ത് മാനിനോട് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോഴോ
അത് ചാടി ചാടി അതിൻ്റെ വഴിക്കും പോയി. ഇതറിന്തേനില്ലയേ എന്മേൽ കുറ്റം യാതൊന്നുമില്ലയേ. ഇതിനിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാലോ? അങ്ങനെ ഒരു സംശയം നമുക്ക് വരാറുണ്ട് അല്ലേ? ലവ് ഒക്കെ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാലോ എന്നൊരു സംശയം വരാറില്ലേ?